हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर खूब सुंदर कहानीटीए उपहार। पिलादिने मोर सबुठु प्रिय पर्व थिला दशहरा। कारण दशहरा आउ मो जन्मदिन एका सांगरे पालन हुए, तेणु तार रोमांच केते ताहा कहिबा बाहुल्य मात्र। आउ सबुठु बड़ कथा हैला कटकर दशहरा पूरा नियारा। मने हुए सेतेबेले कटक सहरर जेमिति बाहाघर हुए। चारिआडे जकमक लिचु लाइट, बड़ बड़ तोरण थिबा पेंडाल, लाइट स्पीकर रे ढाउ ढाउ बाजुथिबा गीत आउ बाजा, लोकंक गहली चहली, दोकान बजार सबु चलचंचल। कटकर माहौल रे दशहरार बास्ना खेली जाए। धूप झुणा कर्पूरर एक अपूर्व सुगंध। मते तो सबु जेमिति लागे एक कुहुक कहानीर परिराइज भली। सेबे ही मोर जन्मदिन भी खूब धूमधाम रे पालित करा जाए। सेथिपाई डाहुक भली मु पुणी आर बरस को अपेक्षा करी रही थाए दशहरा को। एबे तो चाकिरी बाकिरी करी आउ बाहासाहा होई कटक ठू बहुत दूर रे रहुछि। हेले एबे भी कटक आउ तार दशहरा मिस करे। खूब मने पड़े पिलादिन। एक सुंदर अभुला स्मृति रही जाइछि एई दशहरा को नहीं। सेतेबेले मु थिली 7-8 वर्षर पिला। बापा मांकर गोटिए संतान बोली खूब अलिअली रे बढ़ी थिली। घरे लोक कहिले बापा माँ मु आउ जेजेमा। आम घर कटक तुलसीपुर रे। सबु वर्ष परी से वर्ष भी अष्टमी दिन सकाळे आमे समस्ते मेढ़ पाखकु जाइथिलु पूजा पाई। माँ बापा और जेजेमा अष्टमी उपास करती। सेठी बहुत भीड़ हुए। अष्टमी दिन आमे आम पुरुणा फिट गाड़ी रे बसी जाई पहुँचिलु मंडप को। माँ और जेजेमा ओल्हे गले पूजा थाली धरी। मु रहिली बापांक सांगरे। गाड़ी टिके दूर रे रखी बापा मो हाथ धरी नेकी जाउथांती देवींक पाखकु। हठात मो आखि जाई पड़िला रास्ता कड़े रंग बेरंग बेलून धरी बिकुथिबा गोटिए पिला उपरे। पिला बेले बेलून पाई मोर बहुत दुर्बलता थिला। बापा बेलून ने भी कही तांको हाथ को टाणिली सेइयाडे। अरे रह, भीड़ को बेलून नहीं कि गले फाटी जीव, फेरिबा बेल को नबा। हठात मो मुंड को गोटिए बुद्धि आसिला। आमे पूजा सारी आसिला बेल को जदि से बेलून वाला पळेइबो तेबे तो गला, आउ किणी हेबनी। मु मेढ़ देखिबी कौन? मो मुंडरे बेलून चक्कर खाइला। समस्ते भितरे पूजारे व्यस्त थिबा बेले मु चुप किना बापांक हाथरू मो हाथ को खसेई आनी भीड़ भितरे गली गली आसी से बेलून वाला पाखरे हाजर। से बेलून वाला 12-13 वर्षर पिलाटे थिला। खूब पतला आउ बड़ बड़ सुंदर आखि तार। माटिया रंगर हाफ पैंट आउ नील रंगर सार्ट पिंधिथिला। मते देखी पचारिला, बेलून नेब? मु हाँ रे मुंड टुंगारिली। से अल्प हसी पचारिला, कौ रंगर नेब? मते तो सबु रंग सुंदर दिसुथिला। कौ रंगर नेबी जानी पारु न थाए। कहिली से नाली रंगर दियो। से नाली रंगर काढ़िबा को गला बेले मु कहिली नाई नाई से नारंगीटा दियो। पुणी नाई नाई से हलदियाटा, नाई से गोलापीटा। मो कथा सुनी से जोर रे हसिबाकू लागिला। काहेकि केजाणी ता हस मते खूब भल लागिला। से कहिला गोटे काम कर, तमे सब गुड़ाक किणी नहीं जाओ, भल हेबो। एतिकी सुनिला परे तो मोर से परी राइजर राजकुमार भली लागिला मते। जेजेमा कहानी रे जेमिति राजकुमार राजकुमारी रो सबु इच्छा पूरण करे। मु कहिली हाँ हाँ ठीक ठीक, परदिन मो जन्मदिन अछि। एई सबु बेलून रे घर सजेई देले खूब सुंदर दिसिबो। मो पागलामी देखी से पुणी हसिला। ए झियो, तम पाखरे पैसा अछि तो? मु टिके रागिकी पचारिली, झियो काहाकू कहूच? मो ना लिजा। पैसा बापांक पाखरे अछि, मो पाखरे केमिति आसिबो? मु तो छोट पिला। एबे बुझिल तो? छोट पिला हेई बापांको सांगरे न आनी केमिति एकुटिया चली आसिल? एई भिड़रे बापांको पाइब तो? ता कथा सुनी बापांक कथा मने पड़िला मोर।
ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲି। ଭିଡ଼ ଦେଖି ମୋର ହାଲୁକ ଶୁଖିଗଲା। ଏବେ କେମିତି ପାଇବି ସେମାନଙ୍କୁ? ଭିଡ଼ ତ ଆହୁରି ବି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମାଇକ୍ରେ ଜୋର ଜୋର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ହେବା ଶୁଣାଯାଉଥାଏ। ଭୟରେ ପାଟି କରି ମୁଁ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ପିଲା ବି ଡରିକି ଛାନିଆ। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? ଏମିତି ଏଠି ଠିଆ ହୋଇ କାନ୍ଦିଲେ ଲୋକ ଆସି ମୋତେ ବାଡ଼େଇବେ। ଚୁପ୍ ହେଇଯାଅ ପ୍ଲିଜ୍। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଖୋଜିକି ପାଇବି? ସେମାନେ ଭିତରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ତ ହଜିଗଲି କହି ଆହୁରି ଜୋରରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇଯିବି ତମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ସେ ମୋ ହାତ ଧରି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଯେଉଁଠି ମାଇକ୍ ବାଜୁଥିଲା ସେଠିକି ନେଇଗଲା। ସେଠି ବସିଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ସବୁ କହିଲା କେଜାଣି। ସେ ଲୋକ ମୋତେ ଡାକି ମୋ ନାଁ ଆଉ ଘର କେଉଁଠି ପଚାରିଲେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବି ପଚାରିଲେ। ମୁଁ ଫ୍ରକ୍ରେ ଲୁହ ଆଉ ସିଙ୍ଗାଣି ପୋଛି ପୋଛି ବିକଳରେ ଚାହିଁଲି। ସେ ପିଲା କହିଲା, ଡରନି ବାବୁ, ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି କହିଦିଅ। ତମ ବାପା ମା ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବେ। ମୋ ମନରେ ଟିକେ ସାହସ ଆସିଲା। ମୁଁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଉତ୍ତର ଦେଲି। ମୋ ନାଁ ଲିଜା, ଘର ତୁଳସୀପୁର କାଳୀ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଦେବାଶିଷ କର। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଲୋକ ଗୀତ ବନ୍ଦ କରି ମାଇକ୍ରେ ଡାକ ପକାଇଲେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ନେଇ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଅଫିସକୁ ଆସି ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏମିତି 2-4 ଥର ଡାକ ପକାଇଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାପା ମା ଜେଜେମା ସବୁ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖି ଗାଳି ଖାଇବା ଡରରେ ମୁଁ ସେଇ ବେଲୁନବାଲା ପିଲାର ଆଉ ଟିକେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜାକି ହୋଇଗଲି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ତମ ବାପା ଆସିଲେଣି ପରା, ଯାଉନ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା ଆସି ମୋତେ କାଖେଇ ନେଲେ। କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲୁ? ଆମେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତତେ ଖୋଜୁଛୁ। ତୋ ମା କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲାଣି ଜାଣିଛୁ? ଭିଡ଼ରେ ଏମିତି ହାତ ଛାଡ଼ନ୍ତି? ଡରରେ ମୋ ପାଟି ଖୋଲୁ ନଥାଏ। ମାଇକ୍ରେ ଯିଏ ଡାକିଥିଲେ ସେ ବାପାଙ୍କ କାନରେ ପାଖରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ କରି କ'ଣ ସବୁ କହିଲେ କେଜାଣି। ବାପା ମୋତେ ତଳେ ଓହ୍ଲାଇ ଦେଇ ସେ ବେଲୁନବାଲା ପିଲାକୁ ଡାକି ପକେଟରୁ 500 ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତା ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ। ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ କହିଲା, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୋତେ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ବାବୁ, ଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ନେଇପାରିବିନି। ମୋ ମା ମୋତେ ମାରିବ, ଚୋରି କରିଛି ଭାବିବ। ଥାଉ ଥାଉ। ଆରେ ରଖ ରଖ, କହିବୁ ବାବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଘଟଣା ସତ ସତ କହିଦେବୁ ତୋ ମାଆକୁ। ତୁ ଜାଣିନୁ କେତେ ବଡ଼ ଉପକାର କରିଛୁ ଆମର। ଏତିକି କହି ଟଙ୍କା ତକ ତା ପକେଟରେ ଗୁଞ୍ଜି ଦେଲେ। ହେଲେ ତା ମୁହଁରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଥାଏ ସେ ଜମା ବି ଖୁସି ନଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ପାଇ। କହିଲା, ବାବୁ ଏଇ ବେଲୁନ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ବେଲୁନ ପାଇଁ ତ ଏ ଝିଅ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏତେ ଗୁଡ଼େ ବେଲୁନ ନେଇ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଥାଉ ଥାଉ, ତୁ ବିକ୍ରି କଲେ କିଛି ପଇସା ପାଇଯିବୁ ବରଂ। ବାପା ମୋ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ହେଲେ ମୋ ମନ ସେଇ ବେଲୁନବାଲା ପାଖରେ ଥିଲା। ମୁଁ ବୁଲି ବୁଲି ସେଇ ସବୁ ବେଲୁନକୁ ଚାହୁଁଥାଏ। ହେଲେ ଡରରେ କିଛି କହିପାରୁ ନଥାଏ। ଦୋଷ ତ କରିଛି, ବାପା ବି ରାଗିଛନ୍ତି। କିଛି କହିଲେନି ସିନା ସେଠି। ସେ ପିଲାଟି ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋ ହାତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ବେଲୁନଟେ ଧରେଇ ଦେଲା। ମୋର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆମେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମା ଆସି ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା କଷିଦେଲେ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗ କ'ଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛୁ? ପୁଣି ତୁ ଝିଅ ପିଲା, ଉଚ୍ଚ ନିଚ କିଛି ହେଇଗଲେ ବେଶୀ ଗେହ୍ଲା କରିବାରୁ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ବେଶୀ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି। ମୋ ଗାଲରେ 5 ଆଙ୍ଗୁଳି ବସି ଯାଇଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ସେଇଦିନ ମା ମୋ ପାଇଁ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ସତ, ହେଲେ ସେବେଠୁ ବେଶ୍ ସତର୍କ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲା ଏକ ସୀମା ଭିତରେ ରହି ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବାକୁ ହେବ, ସେବେଠୁ ଜାଣି ଯାଇଥିଲି। ତା ପରଦିନ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପିଠାପଣା କ'ଣ ହେବ, କାହାକୁ କାହାକୁ ଡକା ହେବ, ଘର ସଜାସଜି, ଏମିତିରେ ପୁରା ଦିନଟା କଟିଗଲା। ମୁଁ ଦିନସାରା ବେଲୁନରେ ଖେଳିଲି। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ବାପା ସବୁ ବେଲୁନ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଲେନି ଯେ? ସେ ପିଲା ତ ଯାଚୁଥିଲା। ବେଲୁନରେ ଘର ସଜେଇଥିଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥାନ୍ତା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖି କେତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତେ। ରାତି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଜେଜେମା ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଗଲି। ସବୁଦିନ ପରି ଜେଜେମାକୁ
କହିଲି ଗପ ଶୁଣେଇବାକୁ। ସେ ପରୀ ରଇଜର କାହାଣୀ ଶୁଣେଇଲା ମୋତେ। ଗପ ଶୁଣିସାରି ପଚାରିଲି, ଜେଜେମା, ରାଜକୁମାରୀର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ଯେମିତି ଜାଣିପାରି ରାଜକୁମାର ପୂରା କରିଦେଉଛି, ସେମିତି ମୋ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ପୂରା ହୋଇଯାଆନ୍ତାନି? ଜେଜେମା ଶୁଣି ପାକୁଆ ପାଟିରେ ହସିଲା। କହିଲା, ହଉ, ସବୁ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୋ ରାଜକୁମାର ଆସିବ। ଶୁଣି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇଗଲି। ପୁରା ସକାଳୁ ଜେଜେମା ମୋତେ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି। ଯାହାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିବ ସେ ସକାଳୁ ଉଠି ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ଆଉ ମା ଫୁଲ ଫଳ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସକାଳୁ ମା ଦୁଆର ଖୋଲି ଦେଇ ଦେଖିଲେ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଅନେକ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ବେଲୁନ୍ର ଗୋଛାଟିଏ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ମା ଡାକ ପକାଇଲେ ବାପାଙ୍କୁ। ହେଲେ ମୋର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେଇ ଗୋଛାକୁ ଧରି ନାଚିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପା ଆସି ଦେଖି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ମାରିଲେ। କହିଲେ, ପିଲାଟା ଖୁବ୍ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଆଉ ସଚ୍ଚୋଟ। ଭଗବାନ ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। କିଛି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତି ଜନ୍ମଦିନରେ ଏଇ ସିଲସିଲା ଜାରି ରହିଥିଲା। ବୋଧହୁଏ ତାର 500 ଟଙ୍କା ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲା ବେଲୁନ୍। ଆଉ ସେଇଟା ହିଁ ରହୁଥିଲା ମୋର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଉପହାର ଜନ୍ମଦିନର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏଇ କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।